मेरे गौस जिहा सोना आया है नयोना ए। क्योंकि खुशियां का समा है, खुशियां का वेला है और एक खुशियां के समय, एक खुशियां के मौके साडे जीवन परमात्मा की कृपा नाल ही आते हैं। ये ओदी मेहर होवे तो फिर ही इंसान के जीवन च खुशियां आंदियां हैं। इसलिए एक गल दसनी चाहांगे तुहानू कि एक बहुत प्यारा धार्मिक शास्त्र है, बहुत प्यारी किताब है धार्मिक, और उसके अंदर एक लाइन बड़ी प्यारी लिखी हुई है और वो लाइन जरा सारे ने समझ लेना। क्योंकि यहूदी धर्म के अंदर एक ग्रंथ है, जिस तरह कुरान होया है, गुरबानी है, गीता है, बाइबल है, वेद है, शास्त्र है, इसी तरह एक ग्रंथ यहूदी ग्रंथ है। यहूदी जो हजरत मूसा नूं मनन वाले हैं, वो यहूदी ग्रंथ के अंदर दो लाइनां बड़ियां प्यारियां लिखियां हैं। वैसे तो गुरुआं रहबरां दे वचन, संतां महापुरुषां दी बाणी सारी ही प्यारी हुंदी है, पर कुछ लाइनां ऐसियां हुंदियां है अगर वो दो लाइनां नूं इंसान समझ लवे तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए वो दो लाइनां की लिखिया है उस ग्रंथ के अंदर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ और परमात्मा के सामने जदों तू खड़ा होना है तो उसले परमात्मा ने तेनू पता की पूछना है। परमात्मा ने तेनू ये नहीं पूछना कि तू किन्ने पाप किते हैं, परमात्मा ने तेनू ये नहीं पूछना कि तू किन्ने बुरे कर्म करके आया है, बल्कि परमात्मा ने उत्थे कोई चीज पूछनी है। केड़ी चीज है? परमात्मा ने तेनू ये पूछना है कि मैं तेनू जिंदगी च इन्ने मौके खुश होने दे दिते, दस तू किन्नी बार खुश होया, तू अपनी जिंदगी च कितना खुश होया, किन्नी बार तू अपने जीवन च मुस्कुराया। क्योंकि परमात्मा की दी हुई जिंदगी बड़ी सुंदर है। जिस तरह ऐसी हमेशा दसीदा है कि जिंदगी खूबसूरत है मगर हमें जीना नहीं आता। इस जिंदगी तो परमात्मा ने बहुत सोहनी बनाई है। कई कहते जिंदगी दुखों का घर, कई कहते जिंदगी बेकार है। कादी जिंदगी? ये कोई जिंदगी है? जिस चीज नूं बनाउण विच परमात्मा 9 महीने ला दिंदा है, 9 महीने मां दी कोख च रख के तुहानू जन्म दिंदा है और इंसान कह दिंदा है कोई जिंदगी है? ਇਹਦਾ मतलब है जिंदगी तो बड़ी खूबसूरत है पर सानू जिंदगी जीने का ढंग नहीं आया कि जिंदगी है कि बोलो समझ दिओ। ऐसी जिंदगी नू किसी होर तरीके दे नाल जींदे हां। इस करके अपने जीवन दे अंदर छुपे हुए सही आनंद नू असीं जान ही नहीं पाते कि जीवन दे विच कितना आनंद छुपिया होया है, ये जीवन दे विच कितनी शांति छुपी हुई है। जिस तरह एक आदमी फुल्लां दे बाग च गया तो संत बैठे हुए सी, संत कहते देख वो सामने गुलाब का फुल कितना सुंदर है। वो आदमी गया कहता महाराज कादी सुंदरता इस गुलाब के फुल अंदर, देखो हजारां दा कंडे है, एक गुलाब है हजारां कंडियां च कादी सुंदरता। तो संत कहते बस यही नजरिया हुंदा है जिन्हां इंसानां दा वो जीवन की खूबसूरती नूं देख ही नहीं पाते। क्योंकि जिन्हां दी सोच नेगेटिव होवे या जिन्हां ने हर वक्त बुरा ही सोचना है वो कभी जान ही नहीं पाते कि हजारां कंडियां दे विच एक गुलाब खिलिया है। तो यही तो उसकी खूबसूरती है कि हजारां कंडियां च भी एक गुलाब ने खिल के दिखा दिता। इसी तरह तुसीं भी अपनी जिंदगी गुलाब की तरह बना सकते हो कि हुण साडे जीवन च हजारां मुश्किलां, हजारां परेशानियां, पर ऐसी भी एक गुलाब की तरह वो हजारां मुश्किलां को खिल के दिखाना है। इसलिए जिंदगी खूबसूरत है मगर हमें जीना नहीं आता। नशा तो हर चीज में है मगर हमें पीना नहीं आता। परमात्मा दे नाम दा, ओदे प्रेम दा नशा तो हर चीज अंदर है। कोई चढ़ते हुए सूरज नूं देख लवे तो यह भी तो एक नशा ही है कि देखो परमात्मा ने एक नवी सवेर चढ़ाई है। ये ओदी कृपा है कि एक सूरज पूरी दुनिया नूं प्रकाशित कर रहा है। अगर बंदे ने प्रभु दे नाम दा नशा पीना होवे तो हर चीज सानू परमात्मा दे नाल जोड़ दिंदी है। इसलिए इत्थे असीं एक गल भी कहना चाहांगे क्योंकि खुशी का समा है। इसलिए अपने जीवन नूं खुशी दे नाल जीना सीख लो क्योंकि जिंदगी उसी की है, जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है। सही मायने च जिंदगी ओदी ही जिंदगी है जिहड़ा मुस्कुराना सीख लवे, जिहड़ा मुस्कुराना जानता है। इसलिए चाइना दे अंदर
ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਫਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਫਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੰਜੇ, ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਫਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਫਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਥਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਜੇ ਚੱਜ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਾਟ ਮੱਕੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੱਜ ਹੋਵੇ। ਪੈਂਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਵਿਰਦ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਉੱਥੇ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਜੇ ਚੱਜ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਚ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨੱਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਨੱਚੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੱਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੇ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਕਈ ਮਜ਼ੇ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਪੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਲਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਨੱਚਣਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਐਸਾ ਨਾਚ ਕਾਹਦਾ ਨਾਚ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੇ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਲਾਨਤ ਉਸ ਨੱਚਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਪਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਲਾਨਤ ਉਸ ਨੱਚਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਪਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਪਰ ਨੱਚਣਾ ਲੱਖ ਇਬਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਹੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਮੀਰਾ ਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰਾ ਵੀ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਨੱਚੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਕ ਨੱਚੇ, ਚੈਤਨਿਆ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਨੱਚੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨੱਚੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਂਸੁਰੀ ਤਾਲ ਛੇੜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਵੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨੱਚ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਗੋਪੀਆਂ ਗਵਾਲੇ ਵੀ ਨੱਚ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਓ, ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਗੁੰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉसी की है जो मुस्कुराना जानता है। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੱਸੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੁਸਕਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਮਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੁੜੀ ਮਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ, ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹੀ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਚੰਗਾ ਮਾਰਿਆ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੌੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ। ਬੁੜੀ ਮਾਈ ਮਰੀ ਪਈ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਈਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ,
ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਟਿੱਚਰ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਈਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਮਾਈਲ ਤਾਂ ਜੀਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਕਦੀ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੁਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲੇ ਜਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਹੱਸ ਲਈਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਫਕੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੇਠ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੋਭਾ ਸੀ, ਸੇਠ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੋਭਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਠ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸੇਠ ਦੀ ਝੋਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਦੀ ਝੋਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ੋਭਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਸੌ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਫਟਾਫਟ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ, ਸੇਠ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝੋਕਾਂ ਆਈਆਂ, ਸੇਠ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਸੇਠ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਕਿਹਾ ਸੇਠ ਜੀ ਸੌ ਗਏ। ਸੇਠ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸੇਠ ਕਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ, ਸੇਠ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੇਠ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਸੌ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਸੋ, ਮੁस्कुराओ, क्योंकि जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी उसी की है जो नफरतों के पर्दे हटाना जानता है। यूं तो बहुत है दुनिया में मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, मगर खुदा उनको मिलता है जो दिलों में प्रेम की शम्मा जलाना जानता है। इसलिए याद रखो कि जिंदगी उदी है ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਾਈਲ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਸਮਾਈਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਕੋਈ ਟੌਫੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਖਿਡੌਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਹੱਸ ਪਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਵੇ ਨਾ ਕਵੇ, ਬਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸੀਏ, ਮੁਸਕਰਾਈਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ, ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕ, ਉਹਦਾ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏ, ਛੁੱਟੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਨੂੰ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜੀ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ परमात्मा ने जिंदगी दी है, जीवन दिता है, तो हंस लो, मुस्कुरा लो। और जिस तरह से दसिया कि जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है,
रोशनी उसी की है जो नफरतों के पर्दे गिराना जानता है। परमात्मा दे घर दी रोशनी उन्हां जीवां तक ही पहुंचदी है जो अपने दिलां चों नफरतां दे वैर विरोधता दे पर्दे गिरा दिंदे हैं। इसलिए तुसीं भी चाहते हो कि प्रभु दे किरपा दी रोशनी, प्रभु दे किरपा दा प्रकाश तुहाडे तक पहुंचे, तां तुसीं भी अपने दिलां चों नफरतां दे पर्दे गिरा दो। ये ऊंच नीच जात पात दे भेदभाव, ये नफरतां दे पर्दे गिराओ, क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम करके ही इंसान प्रभु नूं पा सकता है। नफरत रख के या दिलां 'च किसी दे प्रति वैर रख के कदी भी असीं परमात्मा दे घर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए ये चाहते हो कि साडा जीवन रोशनी नाल भरपूर हो जाए, ये चाहते हो कि साडे जीवन 'च खुशियां आ जाण, तो फिर सानू भी ये चाहिए है कि अपने दिलों चों नफरतां नूं खत्म करके अपने अंदर ओ मालिक दे सच्चे प्रेम नूं जगह दईए। इसलिए रोशनी उसी की है जो नफरतों के पर्दे गिराना जानता है। यूं तो दुनिया में बहुत है मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, मगर खुदा उनको मिलता है जो दिलों में प्रेम की शम्मा जलाना जानता है। इस तरह का अपना जीवन बना दो कि जिधर भी गुजर जाओ सब दे अंदर तुसी प्रेम की शम्मा जलाते चले जाओ, सब दे दिलों चों नफरतां नूं खत्म करते चले जाओ, क्योंकि जे एक हिरदे दे विच भी तुहाडी वजह नाल प्रभु दे प्रेम की शम्मा जग गई तां ओहदा जीवन तां सफल होना ही है, ओहदे नाल नाल तुहाडा जीवन भी सफल हो जाता है। क्योंकि आप नेक रास्ते चलण वाला और जो आप नेक रास्ते चलता है, नेकी करता है और किसी दूजे भटके हुए नूं सही रास्ता दिखा दिंदा है, परमात्मा दा फरमान है कि तो बड़ी नेकी होर कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए सब नाल प्रेम करो, सब दे दिलां 'च और परमात्मा दे प्रेम दी शम्मा जलाने की कोशिश करो। खुद भी बुराइयां तो नशियां तो नफरत तो बचो, तां दूजियां नूं भी शिक्षा दो कि असीं नशियां नूं, बुराइयां नूं, माड़े अमलां नूं, माड़े कर्मां नूं छड्डीए। क्योंकि देखिया कि नशे अज दे समय अंदर बहुत घट नौजवान ऐसे है या कह लीए प्रभु की कृपा है कि जिहड़े बचे हुए, नहीं तो ज्यादातर इंसान नशियां 'च पै के अपना जीवन बर्बाद करता जा रहा है। इस करके अज जरूरी है साडे वास्ते कि असीं उस परमात्मा की बंदगी दे नाल जुड़िए, उहदे सिमरन दे नाल जुड़िए, नशियां दा त्याग करिए, क्योंकि नशा करना ही है तो उहदे नाम दा करिए, उहदे प्रेम दा करिए। बोलो समझदे हो? इत्थे नत्थू लाल दी गल याद आ गई कि नत्थू लाल अपनी पत्नी नाल सैर करदा करदा एक पार्क 'च पहुंचिया। हुण जदों पार्क 'च पहुंचे एक बेंच ते बैठे तां नत्थू लाल दी पत्नी ने कहा जी वो देखो दो मुंडे किधर खड़ा है, किधर खड़ा है, किदां एक दूजे नूं फ्लाइंग किस कर रहे हैं। इधरों मुंडा एवं हथ कर रहा, दूजा भी एवं हथ कर रहा है। और नत्थू लाल कहता भागवान ने रहन दो, फ्लाइंग किस नहीं कर रहे, एक दूजे बीड़ी मंग रहे हैं, बीड़ी है ਉਹਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਿਆਰ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। इसलिए ऐसे मित्रों तो बचो, ऐसे साथियों तो बचो जो तुहानू नशियां की तरफ लैके जाण, बुराई की तरफ लैके जाण। हमेशा देखण च आया है कि माँ बाप कहते हैं बच्चों को बेटा नशे ना करो, तो माँ बाप दुश्मन लगते बंदे नूं, तो दोस्त कहते आ जा नशा करदे आ जाके, तो बंदा कहता ये है मेरा जिगरी दोस्त। जिहड़ा इंसान की जिंदगी नूं बर्बाद कर रहा है उन्होंने असीं कहंदे साडा प्यारा, तो जो सानू संत गुरु रहबर सही शिक्षा दिंदे है, बुराइयां तो बचाते हैं, नशियां तो बचाते हैं, वो सानू अपने दुश्मन लगदे हैं। इसलिए अज इस सोच नूं बदलना होएगा कि जे कोई सानू बुरा रास्ता दिखावे, नशियां की तरफ लैके जावे, तो समझ ले साडा मित्र नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी मित्र कभी अपने मित्र नूं जहर नहीं देगा, कोई भी मित्र कभी अपने मित्र नूं वो रास्ते नहीं तोड़ेगा जिहदे च ओहदी जिंदगी बर्बाद होंदी होवे, बल्कि वो तो हमेशा सलाह देगा कि भाई यह चीज गलत है जीवन वास्ते, इसका त्याग कर और सही रास्ता पकड़। इसलिए आप भी सच्चे मित्र बनो, तो जो कोई तुहाडा मित्र इदां दे रास्ते तुरिया हुआ नशियां दे, उन्होंने भी समझाने की कोशिश करो कि वो इन्हां चीज़ों का त्याग करके वो भी सही रास्ते चल के अपनी जिंदगी नूं, अपने जीवन नूं सफल बनावे। इसलिए आओ हुण समा काफ़ी हो गया है, क्योंकि अज जिस परिवार दे विच असीं आए हैं खुशियां का मौका है। असीं चाहते हैं कि हुण 10-15 मिनट 2-3 शब्द लाने हैं, तो असीं 2-3 शब्दां ते भंगड़ा पा लीए, क्योंकि खुशी के मौके सत्संग तो रोज़ हुंदा है, सत्संग तो रोज़ हुंदा है, पर इदां दे जिहड़े मौके है ये रोज़ नहीं आते। इदां दा मौका तो सानूं उदों ही मिलता है जदों साल विच ये खुशियां दे दिन आते हैं। इसलिए अज अगर
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੱਚ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਜੇ ਚੱਜ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੱਚੇ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2-3 ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ 2-3 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨੱਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਘਰ ਨੱਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਰ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨੂ ਨਾਚਣਾ, ਮੁਝਕੋ ਨਾਚਣਾ ਆਵਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਨੱਚਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਨੱਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਰਾ ਨੱਚੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੀਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨੂ ਨਾਚਣਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਝਕੋ ਨਾਚਣਾ ਆਵਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨੱਚਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਨੱਚੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਚੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨੂ ਨਾਚਣਾ, ਮੁਝਕੋ ਨਾਚਣਾ ਆਵਤ ਹੈ, ਮੁਝਕੋ ਤੋਂ ਹੈ ਗਿਰਧਰ ਨਾਗਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਚਾਵਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰਧਰ ਨਾਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਨੱਚੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੀਰਾ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਣੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਰਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੀਰਾ ਨੱਚੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਚਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਬਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਲਾ ਨੱਚਿਆ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੁੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨੱਚਣਿਆ? ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਬੁੱਲਿਆ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਬਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜੀ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜੀ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਜੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਰਾਜੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਫੇਰ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਨੱਚਣਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਨੱਚ ਲਿਆ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਨੱਚ ਲਿਆ, ਅੱਜ 10 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੱਚ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੱਚ ਲਈਏ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੱਚ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੱਸਣਾ, ਇਹ ਨੱਚਣਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸ ਲਓ, 10 ਮਿੰਟ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਪਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਹਰ ਪਲ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਵੀ ਹਰ ਪਲ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਮੱਝਾ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਉਹ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਲੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਐਸਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਐਂਟੀਡੋਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਐਂਟੀਡੋਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਮੁਸਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਜੀ ਸੀ,
ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਜੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੋਜੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਿ 2 ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਡੈਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਖਾਓ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੱਸ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਊ ਯਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਬੋਤਲ ਫੜੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਢੱਕਣ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤਾਊ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖੋਲਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ ਚਮਨਪ੍ਰਾਸ਼, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਟਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮ ਟਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਨਾਲ ਡੱਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਤਾਊ ਨੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਫੜਾ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਝਟਕੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਚਮਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਖਾਇਆ ਕਰ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਮਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਗ ਤਾਂ ਚੱਕਿਓ ਜਰਾ, ਬੈਗ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੱਪ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਪ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਬੈਗ ਦੀ ਜਿੱਪ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਤਾਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੜਾ ਇੱਧਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿ ਚਮਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਲ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਚੈਨ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਊ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟ ਪਰੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕ ਗਈ। ਟੀਟੀ ਆਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਚੇਨ ਖਿੱਚੀ ਹੈ? ਤਾਊ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਖਿੱਚੀ, ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚੂਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਆ ਮਰੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਖਿੱਚੂਣੀ, ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਗ ਦੀ ਜਿੱਪ ਤਾਂ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਚੇਨ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ 5000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਊ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਊ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਊ ਚਮਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਘੱਟ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਘੱਟ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ, ਘੱਟ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜਾਂ ਤਾਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗਲੋ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਜਾਤੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ਹੱਸ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਗਲੋ ਆ ਗਿਆ। ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲੋ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੱਸਣਾ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਲੀ? ਲਾਲੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁਰਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਰਲਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਉਹ ਘਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਘਰ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਮਹਿਮਾਨ ਢੀਠ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ? ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ 2 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗਿਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ।
घर वाली नत्थू लाल के दोस्त नाल लड़ रही है, चंगा तुहाडा दोस्त इत्थे ही डेरा ला के बह गया, ये तो कहते 2 दिन ना जाता ही नहीं, इसलिए भेजो इनू। वो कहता फिर इदा करते, मैं सीधा तो कह नहीं सकता कि घरों चला जा, इदा करते अज असीं दोने लड़न की नाटिंग एक्टिंग करते हैं, लड़न की असीं बहुत लड़ांगे, तू चक के मेरे बर्तन मारी, मैं चक के तेरे बर्तन मारू, लड़ांगे तो शायद साडी लड़ाई देख के ਉਹਦਾ मन करे चला जावा। हुण कहंदे है कि नत्थू लाल सवेर का टाइम, हुण घर वाली तो घर वाले ने प्लैनिंग करके बाहर आए, नत्थू लाल बैठा कहता हाँ जी भाभी जी नाश्ता, तो हुण एक्टिंग करनी सी, गुस्से जो ना भांडा चक के मारे, काला नाश्ता कित्थों नाश्ता देवां, काम कोई करते नहीं है, घर च खाण नूं रोटी है नहीं, कित्थों नाश्ता देवां। उधर वो भी बोलन लग पिया घर वाला कि इन्ना मैं काम करदा, सारा दिन टुट टुट के मारदा, तू एवें हुण गुस्सा मेरे ते करी जांदी है। हुण एक्टिंग कर रहे दोनों लड़न दी। नत्थू लाल ने देखा काम ज्यादा खराब हो गया, नत्थू लाल कहंदा ठीक है भरा जी भाभी जी लड़ो ना, वो मैं घरों चला आ, कोई फिक्र ना करो। कह के नत्थू लाल ने बैग चुकिया, मोढे ते रखिया, दरवाजे तो बाहर चला गया। जो बाहर चला गया दरवाजा बंद होया, तो उस वेले घर वाले ने कहा देखिया मेरी एक्टिंग, ओनू लगा मैं सच्ची सच्ची तेरे नाल लड़ रहा सी, तो घर वाली कहंदी मेरी एक्टिंग तो कमाल दी सी, किद्दां मैं बर्तन चक के मारिया, ये एक्टिंग ही सी ना, तो सच्ची मारना सी, देखिया मेरी एक्टिंग कितनी वधिया एक्टिंग सी। घर वाला कहंदा तेरे नाल वधिया तो मेरी एक्टिंग सी, तेरी एक्टिंग कादी, ओ तेरे नाल वधिया तो मेरी एक्टिंग सी, देखी मेरी एक्टिंग। जब नत्थू लाल दरवाजा खोल के अंदर आ गया, कहंदा मेरी एक्टिंग देखी तुसीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ मैं सच्ची चला गया, मैं भी तो एक्टिंग ही कर रहा सी, 2 महीने नहीं जाना मैं तो। ਹੁਣ ਕਈ ऐसे भी ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੱਸਣ ਦੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਪੂਰੀ ਸਮਾਈਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਜੇ परमात्मा ने सुंदर चेहरा दिता है तेनू होर सुंदर बना दिओ, स्माइल दे नाल, हसी दे नाल, मुस्कुराहट दे नाल, इदां ही हसदे मुस्कुरांदे रहो, क्योंकि बाग दे विच फुੱਲ ना खिले हुए ही चंगे लगदे, मुरझाए हुए नहीं चंगे लगदे। इसी तरह ये दुनिया परमात्मा दा बाग है, तो तुसीं वो बाग दे फुੱਲ हो। अगर मुस्कुरांदे रहोगे, हसदे रहोगे, तो परमात्मा भी फिर ही खुश होएगा कि देखो मेरे बाग दे फुੱਲ किदां खिले हुए हैं। इसलिए आओ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਹਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਪਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਮੁਸਕਰਾਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਹਸੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਲੈਣਾ। मैं इसलिए नहीं, इसलिए हसना कि रब ने मैनू कितना सोहना चेहरा दिता, तो मैं इहनूं उदास क्यों बनाया होया? जे इन्ना सोहना रब ने मैनू चेहरा दिता, तो तुसीं आप देखना, एक बार मूँह लटका के देखना और एक बार स्माइल करके देखना, फिर देखना कि मेरी सुंदरता किहड़े विच है, लटकाण विच या स्माइल विच। बस जिहड़ी चीज सुंदरता लगे वो चीज अपने जीवन का नियम बना लिओ, क्योंकि उदां भी तो सुंदर दिखण वास्ते तुसीं सोहणे कपड़े पाउंदे हो। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਰੋਂਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਪਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੂਚੀ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਅਰਮਾਨੀ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਲੈ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ, ਕਾਹਦੀ ਉਹ ਅਮੀਰੀ? ਅੱਜ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੋ, बस ਤੁਹਾਡੀ सुंदरता फुट फुट के अंदरों बाहर निकले। इसलिए अपने कर्म नेक रखो, अपनी जुबान पे मिठास रखो। अगर इंसान नेकियां करे, अच्छा करे, तो फिर ही इंसान का जीवन सुंदर है, फिर ही इंसान का जीवन सफल है। इसलिए आओ हंस के मुस्कुरा के अपने जीवन को सफल बनाइए।